ගන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට ඉංග්‍රීසි දන්නේ නැහැ. මම ඉංග්‍රීසි ක්ලාස් එකකට ගියා. මේ දෙවෙනි එක අවුරුදු 2ක් 3ක් ඒ වගේ ගියා. I live in Adawala. Okay. Which school you go to? මහරගම ශ්‍රී චන්ද්‍රරත්න මානස. So ඕනම English teacher කෙනෙක් professor කෙනෙක් ඇවිල්ලා දරුවොත් එක්කලා දරුවම කතා කරලා ඒ ටික කරගන්න පුළුවන්. Can you speak about yourself? Okay, no problem. Can you write the alphabet for me? Alphabet. Just write the alphabet. Okay. හරි. ඔයාට A B C D මට ලියලා දෙන්න පුළුවන්ද? හරි. ආයුබෝවන් සුපුරුදු වැඩසටහන ටෝක් විත් සුදත්ත. ටෝක් විත් සුදත්ත වැඩසටහනේ ඕගොල්ලන්ට මේ ටික දවසකට ඉස්සෙල්ලා මතක ඇති අපි අර ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කරා. ඉතින් ඒකේ අපි දරුවෝ දෙන්නෙක් පෙන්නුවා. මම කිව්වා නැවත වතාවක් ඒ දෙන්නගේ ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එක පෙන්නනවා කියලා. ඉතින් අද මේ වැඩසටහන කරන්නේ ඒ හා සම්බන්ධයෙන්. මේ ඉන්නේ දරුවා සචින්. හරිද? නම ඈ? හරි. නම? පහන්. Sachin and Pahan. Good afternoon. Good afternoon. How are you, man? I'm good. Oh, right. How are you, man? I'm good. Good. Very good. Very good. May in the teacher, Manori Navaratna. අපිට කියන්න මනෝරි නවරත්න මිස් මේ දෙන්නගේ කොහොමද දැන් ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එකේ එදා සහ අද එදායේ දේවල් අපි පෙන්වන්න පුළුවන් නේ. එදා අපිට සාක්ෂි තියෙනවා මේගොල්ලන්ගේ කොතනද නොලෙජ් එක තිබ්බේ කියලා. ඒතකොට මේ වෙනකොට තත්ත්වය කොහොමද? දැන් මම දැනට ඒගොල්ලන්ට පැය 8මාරක ක්ලාස් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ අනුව බේසික් ග්‍රැමර් ටික ඔක්කොම ඉවර කරලා තියෙනවා. බේසික් ග්‍රැමර් කියන්නේ singular, plural and present tense, past tense, future tense. ඒ ඕන එකකින් ඕන විදිහට ඒගොල්ලන්ට sentences, positive sentences, negative sentences and එතකොට questions, answers ඒව ලියන්න කතා කරන්න පුළුවන්. ඒකත් එක්කලම එයාට එයාගේ වයසට හරි ගැලපෙන විදිහට නිවුස් ආටිකල් එකක් ලියන්න මේ දෙන්නටම පුළුවන් දැනට. ඔව්. ඒ කියන්නේ පටන් ගැම්මේ ඒක තිබ්බේ නැහැ කියලා අපි දැක්කා. එතකොට මේ දැන් අපි පෙන්නනවා කිව්වේ සති දෙක තුනකින් පෙන්නන්න කිව්වට අපිට කාලේ ගියා මමත් බිසි වුණා, ඔයත් බිසි වුණා, දරුවොනුත් බිසි වෙලා හිටියා. එහෙම නේද? මොකද අපේ මේ ඉන්නේ බට්ටා රංගන ශිල්පියෙක්ලු නේ. කමර්ෂල් වල එහෙම ගොඩාක් ඉන්නවා කියලා ආරංචි වුණා. ඒ නිසා හරියට ටයිම් ෂෙඩියුල් එකක් කරගන්න බැරි වුණා ඉක්මනට කරන්න නේද? හරි මට පෙන්නන්න ඔය දෙන්න ඔයා දැන් මේ දෙන්නත් එක්ක කතා කරලා හරි මට මුලින් පෙන්නන්න කොහොමද මේගොල්ලන්ගේ ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එක කියලා. You can ask Aya if you want. Otherwise, no, you can show me first. All right. Shall I ask them to write something? Yep. All right. Can you write sentences in simple present tense? All right. We'll start with past. Simple past tense with they and the cat. Can you write a sentence and negative form of that Loud, sentence please. as one sentence of a simple past tense using they and negative form of that and the question form? Could you please? You understand, no? Yes? Yes, good. What about it? All right. For you also, can you? So could you please tell me about the class? Can you tell me about the class? What did you learn now? The class is very good. I learned reading, writing, simple past tense and simple present tense, verbs. What about your feeling that when the first day and then up to now, what about the feeling? You're comfortable? Yes. Yes? How much comfortable that you are? 50%? 50%. All right, good. Yeah. Okay. And if I give you any article, can you read? Yes. Okay. If I give you anything to write, can you write? Yes. Okay. Better we can go first. Read. Read it? Yes, please. Yes. All right. Go ahead with reading. Once upon a time, there was a big and strong lion. He was the king of the jungle. One day, he decided to have a court.
The fox is clever. He shall be my adviser. The lion talked. Lion thought. So the lion called out to Belos within 5 minutes hair color for men and women. Keratin සත්කාරය සමගින් හිසකෙස් වලට ස්වභාවික කළුබෑයක්. Belos හැමදාම තරුණ පෙනුමකට. the fox and told him that he wanted him to be his advisor. The fox agreed. Okay. Agreed. Agreed. Thank you. Thank you. What about you? Guru? All right. I'll ask him to write an essay. Yes. You can give any topic. No, you can give. What about it? Like what? About COVID-19. Good. All right. What's happening in COVID country in Sri Lanka? But don't write about the politics. Huh? Good, he's fast. එතකොට මට දැන් කියන්න මම කතා කරන්නේ ඇත්තටම වඩා නම් කියලා නමුත් මේ ක්ලාස් එකක් නිසා මම මිස් කියලා කතා කරන්න. මට කියන්න දැන් මේ පළවෙනි දවසේ බෑඩ් කමෙන්ට්ස් තිබ්බා. වාගේ මේ ප්‍රොනවුන්සියේෂන් ගැන කියලා තිබ්බා, ග්‍රැමර් ගැන කියලා තිබ්බා. ඒවා ඉතින් හැටියක්. මොකද මේ අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් කරනකොට මේකේ වැරදිම හොයන්න බලාගෙන සුළුතරයක් ඉන්නවා, බහුතරයක් නෙමෙයි. හැබැයි කමන්නේ වැරද්ද පෙන්වලා දෙන්න ඕන. නැත්තම් මොකක් හරි දෙයකින් වැරදි වචනයක් හරි කියවලා තිබුණා. ඒකට අහලා තිබ්බ ගොඩක් අය මට දුරකථන ඇමතුනුත් ආවා. නමුත් ඒක තමයි මම කිව්වේ අර යමක් කරනකොට ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කරනකොට අපි වගකීමෙන් කරන්න ඕන. හැබැයි තව දෙයක් ඒ ක්ලාස් ඊට පස්සේ ඔයාට ක්ලාස් එකට ජොයින් වුණා කොච්චර කට්ටියක්ද? 30 දෙනෙක් මට ජොයින් වුණා. ඒ 30 දෙනෙක්ගෙන් ගොඩක් අය බහුතරයක් හිටියේ පිට රට අය. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ අය ශ්‍රී ලාංකිකයෝ පිට රට. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ට අපි මම ක්ලාස් කරා. අදට මාසයක් වෙනවා ඒගොල්ලන්ගේ ක්ලාසස්. අයියට ඒගොල්ලන්ව මම කනෙක්ට් කරලා දෙන්න Zoom meet එකක් කරා. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ කමෙන්ට්ස් බලන්න පුළුවන් කොහොමද දැන් ඒගොල්ලෝ කතා කරන්නේ. ඒගොල්ලෝ ගොඩක් වැඩි හිටියෝ. ගොඩක් අවුරුදු 30ත් 60ත් අතර අය තමයි මගේ ක්ලාස් එකේ දැනට ඉන්නේ. They are happy. You can see the comments of මට දැන් අර එකක් තියෙන අපි අර වැල්ලවායේ ඉස්කෝලේ මොකද ඇතිලි වල ඉස්කෝලේ ඒ ඉස්කෝලේට අපි ඉංග්‍රීසි නොමිලේ උගන්වන්න කරනවා මේ මොහොත වෙනකොට පැය කිහිපයක් වා කරලා තියෙනවා විදුහල්පතිතුමත් එක්ක මම ඊයේ කතා කරාම ළමයි ගොඩාක් සැටිස්ෆයිඩ් ස්පෙෂලි අර ඉංග්‍රීසි බාරව ඉන්න ගුරුතුමිය ටීචර් මේ ගොඩාක් සැටිස් කියලා කිව්වා ළමයිත් හරි හැපි එකේ කරනවා කිව්වා මට මේ විදුහල්පතිතුමාගෙන් අහගත්ත දෙයක් නතු මේ ඔයාට මොනවද කියන්න පුළුවන් මේ ක්ලාසස් එක ගැන? ඒ ක්ලාසස් අය ඒ ළමයි හරි බයයි ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න. ගොඩක් බයෙන් හිටියේ. මාත් එක්කලා කතා කරන්නත් බයෙන් හිටියේ. ඊට පස්සේ අපි කතා කරලා අපි ගේම්ස් ප්ලේ කරලා මුලින්ම මං ලෙසන් එකම දුන්නේ නැහැ. අපි සින්දු කියලා ඒ වගේ ඒගොල්ලන්ව කම්ෆර්ටබල් කරා මේක ස්ට්‍රේන්ජ් ලැන්ග්වේජ් එකක් වුණාට මේක කරගන්න හරි ලෙහෙසි ක්‍රම තියෙනවයි කියන එක. දැන් ඒ ළමයි ස්ට්‍රේන්ජ් ලැන්ග්වේජ් why you are calling strange language? ඒක සෙකන්ඩ් ලැන්ග්වේජ් එකක් අපිට. ඒක අපිට සෙකන්ඩ් ලැන්ග්වේජ් එකක්. ඒක අපේ නේටිව් ලැන්ග්වේජ් එක නෙමෙයි. සෝ ඒක නිසා අපිට ඒගොල්ලන්ව මං ගේනවා අය තත්යකට නේටිව් ඔයා ඕනම නේටිව් ස්පීකර් කෙනෙක්ව ගෙනල්ලා කතා කරන තත්ත්වයට මම ඒගොල්ලන්ව අනිවාර්යෙන්ම ගේනවා. ඒගොල්ලන්ව ගේන්න පුළුවන්. 6 months. ඔය challenge එක ඔයාලට දීලා තියෙනවා. අනිවාර්යෙන්ම මේක කරන්න පුළුවන්. මොකෝ ඒ ළමයිනුත් හරිම දක්ෂයි. දැනට ඒ ළමයින්ට වචන තුනක් ගලපලා වාක්‍ය හදලා ඒ ටික කරන්නත් පුළුවන්. ඒ ළමයින්ගේ ෆොටෝසුත් මම අයියට දෙන්නම් දාන්න. වෙනම මම පන්ති කාමරවල රීඩින් කෝන් එකක් හැදුවා. ඒගොල්ලන්ට ඇත්තටම තියාගන්න මේසයක්වත් නැහැ රීඩින් කෝන් එකේ පොඩි පුටු තියලා පුටුව උඩින් පොත් ටික තියලා කරගෙන ඉන්නවා. ඒ රීඩින් කෝන් එකක් හැදුවා, මාක් ලිස්ට් එකක් හැදුවා. ඒ චෙක් ලිස්ට් එක හැමෝම කරනවා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ හරි හැපි එකකින් කරන්නේ. මොකද හැමෝම මම ලීඩ් කෙනෙක් කරා. ඒ ගැටලු ටිකක් තිබ්බා ප්‍රොජෙක්ටර් එකක් නැහැ කියලා. ඔව් ඒකට අයියා දෙනවයි කියලා තිබ්බා. මම දෙන්නේ මට සල්ලි වල තිබ්බා ලන්ඩන් වල මට නම් මතක නැහැ.
ලන්ඩන් වලින් මට ලක්ෂ 2ක් කෙව්වා. ඒ කියන්නේ ටීවී එකක් කරන් දෙන්න මං කෝ එවන්න එපා. එහෙ ටිකක් තියෙනවා කියලා දැනුවත් පස්සේ මං කෝ තව ඉස්කෝලේකට මං සැරසෙනවා. ඊට පස්සේ මට ලංකාවේ ටීවී විකුණන ෂොප් එකකට දාලා නමක් දාලා අඟල්පන ටීවී එක 1,80,000 ගානයි. මෙන්න අයියේ ලක්ෂ 2ක් කියලා account එකට දාලා තිබ්බා. මම තාම සල්ලි අතවත් තිබ්බේ නැහැ සල්ලි ටිකට. මම ඊට පස්සේ එයාට කිව්වා දාන්න එපා මුලින්ම කිව්වෙත්. පස්සේ දාන්න මං ඉල්ලුවොත් විතරක් කියලා. නමුත් දාලා තිබ්බා මට කිව්වා අයියේ ඔයා කැමති දෙයක් කරන්න ඕන විදිහට කරන්න මට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ මම බිසි වෙනවා කියලා. ඒතකොට දැන් සර් කිව්වා ප්‍රොජෙක්ටර් එකක් අරන් දෙන්න ඕන. ඒකට ගාණක් කිව්වා මට හරියට මතකත් නැහැ. මං කිව්වා හරියට බලන්න ඒකේ බ්‍රයිට්නස් කොහමද, රෙසොලූෂන් කොහමද ඔක්කොම බලලා ඒක දැන් ලබන සතියේ අවුරුද්දෙන් පස්සේ හරි ඉස්සෙල්ලා හරි කොහම හරි අරන් දෙනවා ක්ලාසස් කරන දවස් ටික අල්ලලා. ඔව් මම දැන් ආපහු next month එකේ visit එකක් කරන්න ඕන ඒගොල්ලන්ට. මොකද අවුරුද්දට ආපහු ඒගොල්ලන්ව කැඩිලානේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මං ගිහිල්ලා ආපහු ඒගොල්ලන්ව රිෆ්‍රෙෂ් කරලා අපේ schedule එකට කරගෙන යනවා. මම මාස 6න් ඔයා ඕනම native speaker කෙනෙක්ව ඉස්කෝලේට එක්කගෙන එන්න කතා කරන්න ඒගොල්ලොත් එක්කලා. ඔව්. කමන්නේ මගේ ඊළඟ ඉස්කෝලේ තියෙනවා නෙල්ලිවල කොහෙද අපි ගියේ බලංගොඩ නෙල්ලිවල බෙලිහුල්ලේ අපේ ෂූටින් කරන ටීචර් මට එනාට ඉස්කෝලේත් ඒකටත් අපි බඩ් ටික අරන් දෙනවා. ඊටමත් දුප්පත් ඉස්කෝලේ. ඒකටත් ඔයා කරනවා අනිවාර්යෙන්ම නේ. ඔව් අනිවාර්යෙන්ම. අපි මේ දෙක කරලා ඉවරලා ඒ මාස 6කට පස්සේ තව ඉස්කෝලේකට දෙකකට යන්න. මොකද හොඳ වැඩක් නං ඒක ඇත්තටම හොඳ වැඩක්. මොනවා කිව්වත් මට කියන්න තියෙන්නේ මෑගේ ඉංග්‍රීසි උගන්වන ටෙක්නික් එකේ වෙනසක් තියෙනවා. ඒක මට දැයිලා තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි ඒ ගැන සතුටු වෙනවා. ඔයා කරන වැඩෙත් එක්ක අනික ඔයා කරන්නේ මූලික දේ මුදල් පරමාර්ථ කරගෙනමත් නෙමෙයි. නැත්තේත් නෑ. අර අනිත් පැත්ත තියෙනවා දැන් ෆ්‍රී වෙනවා ඉස්කෝල වලට. ඒක ලොකු දෙයක්. ඒක ඉතාමත් විශේෂයෙන් අර ගම්බද පළාත්වල අපේ දුවා දරුවන්ට ඒක ඒවට විශේෂ තෑන්ක්ස් කරනවා මම ස්පෙෂලි ඒකට. කොහොමද දැන් මේගොල්ලන්ගේ? ඒගොල්ලෝ ලියාගෙන යනවා. අතපොඩයින් කරන පැටියෝ. Yeah fast. එතකොට මට පොඩ්ඩක් තාත්තත් එක්ක කතා කරන්න මේ දෙන්නගේ. මේ එන්නකො චූට්ටක්. මේ ඉන්නේ පහන් ගෙනුවේ සචින්ගේ තාත්තා. දැන් ඔයානේ මේකේ සාක්ෂිකරුවා දරුවන්ගේ කියන්නකෝ දෙන්න. මම මේ මිනිස්සු අඳුරගන්නේ ඔබතුමාගේ Facebook එකේ තිබු පෝස්ට් එකක් දැකලා. ඔව්. ඊට පස්සේ මම දැන් තිබ්බ නම්බර් එකට කතා කරලා ඇහුවා මේ දෙන්නට ඉංග්‍රීසි උගන්වන්න පුළුවන්ද කියන එක. ඒ වෙලාවෙම කිව්වේ පුළුවන්. කියලා අපි ෂෙඩියුල් එකක් හදාගන්න කියලා කිව්වා කොහොමද අපි සහභාගී වෙන්නේ කියන මොකද දුර ප්‍රශ්නයක් තිබ්බා. ඒ කරලා තමයි මේ දැන් මම හිතන්නේ දවස් 6ක් වගේ කාලයක් තමයි 8ක ප්‍රමාණයක් දවස් 6ක් වගේ තමයි සහභාගී වෙන්න ඕනේ. මොකද මේ දෙන්නම රංගන ශිල්පියෝ. අලුව දෙන්නේ අලුපට්ට දෙන්නේ. මුලින්ම මේ ටීචර් මගෙන් දරුවෝ දෙන්න ගැන අහනකොටම මම කිව්වා හැබැයි මෙහෙම වැඩසටහනක් කරනකොට ප්‍රශ්නයක් ඒ දානිත් අයට මොකද මේ දෙන්න රංගන ශිල්පියෝ නිසා මේ දෙන්න මේක කරන්නේ රංගපෑමක් වේද කියන මේක ප්‍රශ්නේ අහන ඉඳලා තමයි මම කිව්වේ පොඩ්ඩක් බලමු කියලා. ඒ කියලාත් පස්සේ බැලුවා මොකද මේ දෙන්නගේම ඇත්තටම මට උවමනාව තිබ්බේ ඉංග්‍රීසි දියුණු කරගන්න. හරි. දැන් එදා ෆස්ට් ඩේ ආවට පස්සේ අද වෙද්දි කොහොමද තාත්තට දකින්නේ දරුවෝ දෙන්නගේ වෙනස? ලොකු වෙනසක්. ඇත්ත කියනවා හරි හැටි. ලොකු වෙනසක් තියෙනවා මොකද දැන් අර grade 9 වල ඉන්නේ. එයා grade 5 වල. ඒකට එයා grade 9 වෙනකම්ම තිබ්බ එක්සෑම් වල එම තිබ්බ ලකුණු බොහොම අඩුයි. කීයක් විතර? ලකුණු 40 ගණන් 50 ගණන් ඔය වගේ තියෙන 60ට අඩු මට්ටමේ තමයි ඉන්නේ. හැබැයි දැන් එයාට තනියෙන් දෙයක් කරගන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් තියෙනවා. තාම විභාගෙට වෙන්නේ නැහැ. මෙයත් ඒ වගේ මෙයාගෙත් මේ සාමාන්‍ය කතා කරන්න උනත් මම ටිකක් අපහසුතාවයක් තිබ්බා. දැන් පොඩි ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එකක් තියෙනවා. ඔක දැන් ජෙන්ටල්මන් වෙලා කියන්නේ. සන්තෝෂයි ඇත්තටම ඔයා පැහැදිලිව පිළිගන්නවා. මෙතන පොඩ්ඩ විශේෂත්වයක් තියෙනවා කියලා මම මිස්කි. මොකද මම මිස් එක කතා කරනකොට මට තේරුණා මිස්ගේ වෙනම ටෙක්නික් එකක් තියෙනවා කියන එක. ඒ දේ ඔප්පු කරලා බලුවා. ඔව් හරි. හරි. සන්තෝෂයි. හොඳයි. හරිද පුතේ? මොකද අත්ත මිස්? Can you read? COVID-19 is a very powerful virus. This started with the China. COVID-19 virus shared with the Spread. Spread. P the dinare gogeman deka. Spread with very soon. COVID-19 virus in 2019 February spread with Sri Lanka. Full Sri Lanka. ඉන්න එක නෑ. ඉන්න. මම මේ කියන්නේ තියෙන එක. මට බොරු කියන්න බෑ. Full Sri Lanka lockdown with the 2 month.
COVID-19 spread very soon Sri Lanka. What? හරිද? Spread very soon Sri Lanka. COVID-19 what is that? Safe the? SAFE. Safe with ourself with wash over hand. හරි වැරදි ටික වා කියන්න දෙන්න. මොකද මට මම එච්චර මේ බ්‍රයිට් එක නෙමෙයිනේ. හරි. This is our. you are. හරි. ඉතින් තාම පැය 8ට හැපි එකක් තියෙන. එදා ලියාගන්න බැරි වුණා මෙහෙම කිසි දෙයක් නේ. මම දන්න තරමින් මතක තරමින්. හරි. Big boy. You read it. They run fast. They didn't run fast. Did they run fast? Yes, they did. No, they didn't. I asked them to write a simple present tense sentence. All right. Okay. So he make the positive sentence and the negative sentence and also the question form of the sentence. Right. What is the second part? The cat ate fish. The cat didn't eat fish. Ate fish. Did the cat eat fish? Yes, the cat did. No, the cat didn't. What about it? Yes, correct. Is correct? Yes, both correct. No any mistake? No. But he did a little bit mistake or two mistake. Okay. හරි. මම ටිකක් happy. ඒ කියන්නේ ටිකක් නෙමෙයි ඇත්තටම බැලුවොත් ගොඩක් happy වෙන්න ඕන first date එක. මේ Write about yourself. හා. Yeah. දැන් අපිට මේ දෙන්න කතා කරලා බලමු චුට්ටක්. Okay. දැන් writing is enough. කතා කරන්නේ පොඩ්ඩක් ඒගොල්ලොත් එක්ක. Young boy. Talk to teacher. All right. Could you please tell me about yourself? My name is Sachin. I am a boy. I am 9 years old. I am in grade 5. I go to Sri Chandraratna Manu Singh High School. Okay. What about your family? I have 5 family members. 5 members in my family. My father name is Shiran Chaturanga. He is former Yaman. Excuse me, you ask something else different because this is a basic thing, no? All right. What is your future plans? What is your ambition? What do you want to become? Film producer. Film producer. Producer. All right. It's not the director. Huh? You won't be a director. Yes. Producer, you need lot of money. You know that? To become How much money you need for produce the film? Film producer. Yeah, how much money you have now? Huh? What is the future you will? You think how much money we will need for that making the film? It's a big money, huh? Huh? Oh, yeah. Your dad will be rich or you are becoming rich? Huh? Yeah, of course. Congratulations, eh? Okay. What about it? Okay. What about your future plans? Your ambitions? Please don't tell me be a politician. Eh? I want to be an archaeologist. Archaeologist. All right. So you really interest of history. Yes. Okay. So how's your school? I go to Mahanama College. I'm in grade 9. My favorite subject is history. Okay, your favorite subject is history. That's why you want to become an archaeologist, yeah? All right. Miss මෙයාගොල්ලෝ ටිකක් improve වෙලා පොඩි ක්ලාසයකට පැය 8ක් ඇතුළත මෙච්චර දේවල් දැනගත්තා කියන්නේ ටිකක් ලොකු ටෙක්නික් එකක් තියෙනවා කියලා විශ්වාස කරනවා මම. මොකද මම මේ අවුරුදු ගානක් ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලත් අවුරුදු 12ක් විතර ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා පට්ට මැට්ට එළියෙන් එනකොට ඉංග්‍රීසි පිළිබඳ. ඇත්ත කියන්න එපා. ඉතින් ඒ නිසා මේ දවස් 8 කරපු දෙයට ලොකු දෙයක් තියෙනවා ඇත්ත කියන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාගේ ක්ලාසස් තියෙනවා නේ. ඔයාගේ ක්ලාසස් අලුතින් පටන් ගන්න දැන් ක්ලාස් එකක් යනවා 2 month එකකින් ඉවරයි. අලුත් ක්ලාසස් කොයි කාලෙද පටන් ගන්නේ? අපි අප්‍රේල් 19th වල අලුත් ක්ලාස් එක පටන් ගන්න තියෙනවා. හරියට කියන්නේ. අප්‍රේල් 19th ඉඳන් අපි අලුත් ක්ලාස් එක පටන් ගන්නවා. වයස් සීමාවක් නැහැ. ඕනම කෙනෙක්ට අපිත් එක්ක ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. Yeah, you invite with the English, please. When you are starting from new classes? Yeah, I'm starting my new classes on 19th of April. So anybody can join our class
there's no any age limit or Yeah. Okay, what is the charges? yes, same 5,500. 5,500 yes. per month. Yeah, per month I'm charging 5,500, and I got one issue with abroad people. That 5,500 I'm giving for only for Sri Lankans. Right, okay. Right. Yes. If someone come in the foreign, say, Yes, not a means Sri Lankan out of citizen? Sri Lanka, yes. Out of Sri Lankans, whoever call in, I'm asking them per day $10. Right. It will be US dollars. US dollars Right. per day. Yeah. 10 US dollars. So it will be 23,400 per month. That for foreigners. Yes, those who are coming, those who are living in abroad. I didn't get Abroad, those who are living in abroad. Right. Only Sri Lanka. Sri Lanka Only- yes, Sri Lanka. ඇතුළතයිට විතරයි ඔය 5,500ට කරන්නේ. Yes. රටින් පිට කවුරු හරි ගන්නවා නම් ඔයා ගන්න $10. ඔව් මම මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරේ අයත් එක්කලා ලංකාවේ අයට සේවාවක් කරන්න. Right. ඒක 5,500ට කරනවා. but පිට රටවලින් join වෙන්න ඕන අය ඒගොල්ලෝ 23,400 වෙනවා per month එකට. Right. $10 කියන්නේ නැති. $10 in one $10 කියන්නේ පිට රටින් ඉන්න කෙනෙකුට එච්චර ලොකු මුදලක් නෙමෙයි. හොඳයි මම සෑහීමටපත් වෙනවා ඇත්තටම. ඔයාගේ ක්ලබ් මෙයා ටීචර් කෙනෙක් මරුණ නවරත්න මිස්ගේ ක්ලාස් වලට ජොයින් වෙන්න පුළුවන් නම් දුරකථන අංකෙ මිස් සඳහන් කරන්න. අපි ඒත් ඔන්න අපි දානවා. මොකද මම මේ අවංකවම කියන්න ඕන මම කරන්නේ ව්‍යාපාරයක් නෙමෙයි. මට තියෙන සතුට තමයි මම මේ මිස්ටර් දෙන මේ channel එක හරහා දෙන එකට මට සේවයක් වෙනවා. මම අර ගමේ පාසල් වල දරුවන්ට ඉංග්‍රීසි නොමිලේ ලබා දෙනවා. ඇය නොමිලේ ඒක ඇවිල්ලා කරනවා. ඒ නිසා කාට සේවයක් වෙනවා. සල්ලි තියෙන තරමක් 5,500කට මේ කෝස් එක කරන එකත් ඉතාමත් රීසනබල්. ඒකටත් උපකාරයක් හැටියට මිස්ටර් ගානක් හම්බ වෙනවා. ඒ ගාන හම්බ වෙන එකේ මට කරන උපකාරයක් හැටියට දැයි දරුවන්ට කරන උපකාරයක් හැටියට මිස් ඒක කරනවා. ඉතින් ඒ නිසා මම ඒකට සැටිස්. ඉතින් ඒ නිසා අපි මේ අතර තියෙන ඩීල් එක ඒකයි. නැත්තම් සමහර අය කියන්න පුළුවන් ඔන්න සුදා ටෝක් විත් සුදත්ත ඉංග්‍රීසි ක්ලාස් දාගෙන සල්ලි කරානාස් කරනවා කියලා. ඔයාම කියන්නේ ඔයා රටින් කොහොමවත් නැහැ. මට එහෙම ප්‍රොපෝසල් එකක්වත් මිස්ටර් සුදත්ත එහෙම ගෙනල්ලා නැහැ. මටත් කිව්වේ අර මම කීපු ගානක් මිස්ටර් සුදත්ත වැඩි කියලා කිව්වා. වැඩි කියලා මේ දවස්වල කොවිඩ් නිසා මේ පැන්ඩමික් සිටුේෂන් එක නිසා අපි පොඩ්ඩක් සාධාරණ වෙමු නංගි කියලා තමයි ටිකක් අඩු කරමු කියලා තමයි 5,500 මම කරන්නේ. ඒක මගේ ක්ලාසස් එච්චරයි. මම මේක ප්‍රෝග්‍රෑම් එකටවත් පේමන්ට් එකක් කරලා ප්‍රොමෝට් කරන ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් නෙමෙයි. මම මේ දරුවන්ගේ තාත්තත් එක්කලා කතා කරා. ඇත්තටම කිව්වොත් අපිට කරගන්න වෙලාවක් වුණ නැත්තේ මේ දරුවගේ ෂූටින්ස් තිබ්බා. ඒක නිසා ඒ ෂෙඩියුල් එකයි මගේ මේ ක්ලාසස් නිසායි අපිට මම ඉන්නේ මීගමේ මේගොල්ලෝ ඉන්නේ පන්නිපිටියේ. එතකොට 1.5 ජර්නි එකක් මට තිබ්බා. ඉතින් ඒක නිසා තමයි අපිට කරගන්න බැරි වුණේ. දැන් අපි දෙගොල්ලම ඇග්‍රි වෙලා සුමානකට දවස් දෙකක් කරලා ඉතුරු ක්ලාස් ටික කරලා ඉවර කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ තව මාස සුමානේ දවස් දෙකක් කරොත් මාස එකමාරෙන් ඉවර කරන්න පුළුවන්. අපි ඊට පස්සේ ෆුල් ඔයාගේ කෝස් එක ඉවරනට පස්සේ මේ දරුවොත් එක්ක අපි නැවත වතාවක් පෙන්නමු මෙන්න මේගොල්ලන්ගේ ගෝල් ටාගට් එකට ආවා කියලා. ඊට පස්සේ ඕනම ඉංග්‍රීසි ටීචර් කෙනෙක් ප්‍රොෆෙසර් කෙනෙක් ඇවිල්ලා දරුවොත් එක්කලා දරුවම කතා කරලා ඒ ටික කරගන්න පුළුවන්. හරි. අපිට තව දේවල් ටිකක් පෙන්නන්න තියෙනවා. එහෙනම් thank you very much. Name please. Sachin. Thank you Sachin. හොඳට ඉගෙන ගන්න ඕන. You have to be a fluent English, writing, reading and speaking, listening, whatever that for. Okay? We are going to see you on 2 months time. Okay? Good luck. Name please. Pahan. How is your feel now? Why? I can't understand. How you feel? කොහොමද ඔයාගේ comfortable එක ගහන්නේ මම දැන්? He can't understand how to tell in English. Right, okay. Means he can't understand the words. Right. මම අහන දේවල් වැඩි. සිංහල to English එක දැන් මෙයාට තියෙන problem එකක් තමයි ගොඩක්ම vocabularies. Right.
දැන් vocabularies අපි තාම කරේ නැහැ. මම බේසික් මොකද මේගොල්ලෝ මෙයා 9 වසර වුණාට අයියා එයාගේ තිබ්බා දැන් singular plural ඒ වගේ පොඩි දෙයක්වත් කරගන්න බැරුව confuse එයා දන්නවා. නමුත් ඒක කොහෙටද දාන්නේ ඒ වගේ. තාම මම ફોකස් කරලා තියෙන්නේ grammar වලට විතරයි. vocabularies උත් අපි කරගෙන යනවා. ඒකත් එක මෙයාට දැන් දැනගන්න ඕන සිංහල වචන ඉංග්‍රීසි තේරුම. ඉංග්‍රීසි එකේ සිංහල තේරුම. ඒක තමයි දැන් ફોකස් කරන්නේ. මේගොල්ලන්ට කියන්නේ නැද්ද නිවුස් ෆලෝ කරන්නේ? ඒගොල්ලෝ කරනවා දැන්. ඔව්. දැන් ඒගොල්ලෝ කරනවා මේ අර දැන් ලියන පැත්ත ඔක්කොම මම ඒගොල්ලන්ට මාක්ස් දෙන්න පුළුවන්. 60%ක් ඒගොල්ලෝ ලියන පැත්ත කම්ප්ලීට් කරලා තියෙන්නේ. අපි 60 සැටිස්ෆයි වෙන්නේ නැහැ අපිට 100 ඕනේ. නෑ ඔව් within 8 hours සැටිස්ෆයි වෙනවද? නෑ. It should be 100 within 8 hours මම හරි satisfied ඒ දෙන්නත් එක්කලම. නමුත් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේ පුතාගේ කාල සටහන තමයි අමාරු වුණේ අපිට. ඉතින් ඒක නිසා තමයි අපිට ගොඩක්ම ක්ලාසස් මිස් වුණේ. ඒ වුණාට ඒ දෙන්න පැයටට මගේ ස්ටෑන්ඩඩ් එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒක නිසා මම කිව්වේ අර ඕනම ප්‍රොෆෙසර් කෙනෙක් හරි ඇවිල්ලා ඒගොල්ලෝ චෙක් කරන්න. මේ අවස්ථ වලට මේ ඇතිද කියන එක සහ ඒකේ වෙනසක් තියෙනවද? අද මේ ලංකාවේ උගන්වන අනිත් ගුරුවරුත් එක්ක සහ සසඳලා ඒක තමයි දැන් මෙයාට ඊයේ මම 2019 O level paper එක රජයේ O level paper එක අරගෙන දුන්නා. මෙයාට කරගන්න පුළුවන් මේ දෙන්නගෙන් සල්ලි ගන්නවද? නෑ ඒ දෙන්නගෙන් සල්ලි ගන්න. free of charge. ඔව්. එහෙනම් මට ගෙවන්න ඕනේ. මම හදලා දුන්නේ තාත්තට කියනවා මට ගෙවන්න කියලා මට. හරිද? මම හදලා තියෙන්නේ free ඈ. ඕකේ. ඔය දෙන්න සල්ලි හොයනෝනේ නළුව දෙන්නෙක් නේ. හරිද? අනිත් දවස් නිකන් එන්න බෑ. හරි? හරි. ජොබ් කරේ පුතේ. හරි පුතේ good luck දෙන්නට බෑ. අපි තව ටිකක් කට්ටියක් බලන්න තියෙනවා. Give me your feedback about my class. Now 1 month over. How do you feel? It's good. Only that? Good meaning. Sweeney. Okay, Sweeney, what about you? She joined That's only. very good class. That is very good class. How many hours already you done? She came just recently, like 10 hours she finished. All right. Yes. Only 10 hours did, no? Yes. All right. What about the... Miss Kalyani, what about you? How do you feel? Yes, just a moment. Okay, this is very helpful to me also. But I was starting 1 year something like that. But time to time, She's since 1 year she's trying to get English classes, and she's living. I wanted English. Slowly, since 1 year something like that. She's out So of time to Sri time Lanka. I give up and again I start like this. So I show this class. So I decided to enjoy it because improve my language. It was very very helpful for me. Last few hours, week. How many hours she? Now almost 12 hours finished. 12 hours. All together, yes, all together. yeah, with everyone, 12 hours finished. So they In first month? Yes, in first. Second month, April, end of April, the total will be finished? No, mid of May. Mid of May? Yes. Okay. What about the other By that time we should Huh? By that time we have to talk. Anyway, we have to talk. Yeah, of course. Of course, you have to talk in May. All right. What about Chetula and Thanupa? They are from German. All right. Hello, good morning. Admit Sona. Good morning. How are you, man? We are fine. Good. How is your weather condition? Is it the winter time or the summer time? I think it's a winter. It's spring. Spring now. We have spring now. Spring, that's good, no? How is your feel in springtime? You will see outside lot of flowers, no? Yes. Yes. A lot of. It's beautiful. What about you are originally from Sri Lanka, no? You are originally from Sri Lanka, Yes. right? I am from Sri Lanka. Yes. Hi, Siddhartha. Hello, how are you? I'm Lanka. Right, Lanka. What about the better? You don't like to come back to Sri Lanka? I'm asking that both of you.
would like it very much because it's cold. It's very cold. Yes. Hmm? How you feel that you are a teacher? Yes, I think it's very good for us. The words and grammar. Sorry? Most in grammar. Most in grammar. Now you are studying in what language? In German language or the English? You are going to international language or you are learning about you in school? Huh? We are learning the German language. German language. This is the third language you are learning now, no? First. Yes. Sinhala පුළුවන්ද හොඳට? Yeah, they can speak. ලියන්න පුළුවන්. දැන් ඉගෙන ගන්නවා. දහම් පාසල් යනවද? අම්මට කියන්න දහම් පාසල් යවන්න කියලා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගත්තත් වැඩක් නැහැ, ජර්මන් ඉගෙන ගත්තත් වැඩක් නැහැ, දහම ඉගෙන ගත්තේ නැත්තම්. අපිට දැන් සුදත්ත මෙහෙ මේ පන්සල කිට්ටුව නැහැ අපි ඉන්න කිට්ටුව. පන්සල් නැත්තම් ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් හරි දහම උගන්නන්න. මම ගෙදර ඔක්කොම කරනවා ගාඩ ටික සේරම පුළුවන්. මේ කම්ප්ලීට් පුළුවන් ඔක්කොම අම්මගෙන් අහන්න ක්ලාස් එක යනවා. අම්මා කියන්නකෝ දැන් අපිට කොහොමද කියලා මේගොල්ලන් පටන් ගන්නකොට කොහොමද ඉංග්‍රීසි තිබ්බේ මේ දෙන්නගේ knowledge එක? Belos within 5 minutes hair color for men and women. Keratin සත්කාරය සමගින් හිස කෙස්වලට ස්වභාවික කළුබෑයක්. Belos හැමදාම තරුණ පෙනුමකට. කියපු විදිහට නම් මේගොල්ලන්ට සාමාන්‍ය දැනුමක තිබුණා. මේගොල්ලෝ කතා කරා. දැන් ඉතින් අලුත් වචන දැන් කෑ ගහන්න ඕන. ඉතින් මම ගෙදර ඉඳන් පස්සෙන් ඉඳගෙන ටික කොහොමද මම කරන මේගොල්ලන්ට චුට්ටක් අමාරුයි. අර ඔන්ලයින් ස්කූලින් දැන් අපිට තියෙන ලොක්ඩවුන් එක තාම නේ. චුට්ටක් අමාරුයි ටිකක් වැඩ වැඩි දෙන්නට. මෙයාට තාම 10යි. මෙයාගෙන් නම් පස්සෙන් ඉන්න හැබැයි දැන් ගොඩක් වචන පුළුවන්. ලියන්න. එහෙනවලු මේ ලියනවා ඒව කරනවා හැබැයි පස්සෙන් ඉඳගෙන ඉතින් කරනවා තාම මෙයා ටිකක් පොඩි නිසා මෙයා මේ ග්‍රේඩ් 4 ඉන්නේ හැබැයි අතර හොඳයි මේ මොකද සතිය දවස් 5ම මේගොල්ලෝ බිසි වෙනවා ඉංග්‍රීසි ඒක තමයි වටින්නේ ක්ලාස් තිබුණා හරි නැතුව හරි සතිය දවස් 5ම බිසි මේගොල්ලෝ ඒකනේ වටින්නේ අර යූස් කරන එක මේ ලැන්ග්වේජ් එක අපිට ඕන කරන්නේ මේක පෙන්නලා තවත් මේ ලෝකේ ඉන්න තවත් අපේ පිට රටේ ඉන්න විශේෂයෙන්ම දුව දරුවන්ට වෙන රටවල් වල ඉන්න ලැන්ග්වේජ් ඉතාලිය ෆ්‍රාන්ස් ඔයගේ රටවල් වල ඉන්න අයට ඉංග්‍රීසි බෑ. ඒ කියන්නේ ඒ තියෙන ඉංග්‍රීසි නෙමෙයි නිසා. ඉතින් මේ මිස්ගේ විශේෂ ක්‍රමයක් තියෙනවා භාවිතයේ තියෙනවා ටෙක්නික් එකක් තියෙනවා කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. How you feel that about the classes and the teachers? What is about the I feel it very good. I like the class. But I have a little problem because I have no time you are working lady to do my homework. All right. The problem. So they are asking that give me 1 more month to do the homework and send me. Okay. You can pay her. Where is she from? She's here from Sri Lanka. She's from Sri Lanka? Yes. Right. Okay. She's working? Yes, she's working as a medical officer. Midwife. Yes. Right. Government midwife? Yes. That's good. Which area? මාරවිල. මේගොල්ලන්ගේ ස්ටාර්ට් එක වෙනකොට කොහොමද knowledge එක තිබ්බේ මෙයාගේ? ජර්මන් දරුවෝ දෙන්න ඒගොල්ලන්ට කතා කරන්න පුළුවන් වුණාට ඒ කියන්නේ grammatically grammar use කරන්නේ නැහැ. එතකොට එයාට ලියන්න ටිකක් අමාරු වෙලා තිබ්බා. මම මුලින්දම්ම එහෙම කරගත්තා. දැන් ලියන එක තමයි ගොඩක් අයටම අමාරු වෙලා තිබ්බේ. ඒකයි කතා කරන එකයි දැන් ගොඩක් ඒගොල්ලන්ගේ විදියට මම ගොඩක් සැටිස් within 10 hours ඒගොල්ලෝ කරගෙන යනවා. ටීචර් හැපි වුණාට වැඩක් නැහැ ස්ටුඩන්ට්ස්ලා. ළමයි ටික හැපිද කියලා අහන්න එපා. ඔයගොල්ලෝ හැපිද? I'm asking for everyone. They are very happy. That's good. ඒ වගේ තමයි ඔරියෙන් එපා ලැන්ග්වේජ් කියන්නේ කවුරු ක්‍රියා වුණාට අපිට වැදගත් නැහැ. ඉංග්‍රීසි තියෙන්න ඕනේ. මොකක් හරි ජොබ් එකකට අදාළව ඒ ස්කිල් එක ඊට අමතරව බේසිකලි knowledge එක තියෙනවනේ කායෙක් හරි communicate කරන්න ඕන whatever that language we need for a communicate අපි කියන දේ එයාට තේරෙනවා එයා කියන දේ අපිට තේරෙනවා නම් අපිට බඩ කිනේ කිව්වොත් බඩ කිනේකොට ඒ කවුරු හරි කියන එක කන්න දෙනවා නම් එච්චරයි ඉන්නේ හරිද ඉතින් කොහොමුණත් ඕගොල්ලෝ හැපි නම් අපි හැපි මොකද අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කරා
මා සති තුනකට වගේ උඩදී අපිට ඒකේ පෙන්වන්න ඕන කර ප්‍රතිඵල ඒ ප්‍රතිඵල ගැන අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කරපු සුදත්ත තිලක්සිරි ටෝක් විත් සුදත්ත හැටියට මම සැටිස් වෙනවා මේ පෙන්නපු දේ. ඉතින් බලන් ඉන්න අයට සැටිස් වෙන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. එහෙමනම් බොහොමත් ස්තුතියි. thank you very much. ඔයගොල්ලෝ අපි වුණාට ක්ලාස් එක වෙනුවෙන්. එහෙනම් ඔක්කොටම God bless. බුදු සරණයි දීපේක. Assalamu alaikum. ඔක්කොම right. okay. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. ඔක්කොටම. okay. හරි. okay. හරි. දැන් මේ දෙන්න කවුද මිස් මේ? මම මුලින්ම මේ දරුවගෙන් පටන් ගන්නම්. මේ දරුවා මම දැන් දාන්නේ දවස් 6ක්. 4 days. Only 4 days. එයා එක ඉන්ටර්නැෂනල් ස්කූල් එකකට යනවා. ඒ වුණාට දැන් මං ඇවිල්ලා මං කිව්වා හරි ඔයා ගැන ලියන්න. ඒ විදිහට මම බේසික් එක දුන්නාම එයාට අර පොඩි noun singular plural ඒ වගේ කිසිම දෙයක් කරගන්න බැරි වුණා. ඊට පස්සේ රීඩ් කරන්න බැරි වුණා. ඊට පස්සේ දවස් දෙකකින් එයාගේ performance මට පෙන්නුවා. ඔව් ඒ කියන්නේ එයාට කතා කරන්න පුළුවන්කම තිබ්බා. කතා කරන්න පුළුවන්කම තිබ්බා. Yeah. What? I'm worried about you because I'm shy. You're a strong guy, no? What is the name of it? Sure. Good. Jerome. What is about your surname? My name is Serafin Halathige Don Jerem Abraham. Serafin. Is it enough? Name is long is enough? You need to add more? No. No. Is enough, no? Yes. Okay, good. How is you feel about your teacher? The teacher is so good. I can't read. When I came to the teacher, 4 days ago. Yes. So I can read. Within 4 days? No, I can read a little bit. Alright, okay. Teacher is so good. I can read. So these days so good. So teachers also saying, I'm so good at English. Yeah. How many hours you have already done? 1 hour. No, 1 hour in one per day? Yes, 1 hour in 1.5 hour like that. That's been in 4 hours? Like almost now 6 hours we have done. Right. Yes. How far you have to go now? No, actually එයාගේ අම්මට ඕනි වුණේ මුළු එයාගේ සිලබස් එක කවර් කරන්න. නමුත් මම කිව්වා මම මුලින්ම එයාව ෆවුන්ඩේෂන් එක හදලා ඉන්නම්. ඊට පස්සේ මම වැඩිපුර ફોකස් කරේ නෑ එයාගේ ස්ටඩීස් වලට. ඒ ෆවුන්ඩේෂන් එක හදලා ඉවර වෙලා මොකද එයාට 4-5 letters එකතු කරලා වචනයක් කිය ගන්න බැරි වුණා. දැන් පුළුවන්. ඔව්. now you can now. yes. පෙන්නන්න එකක් කිව්වට හරියන්නේ නෑ බලන්න. Yes. Once upon a time, there was a big and strong lion. He was the king of the jungle. දැන් මේක පටන් ගන්නකොට තිබ්බේ නැද්ද ඔහොම එක? නෑ කොහොමවත් තිබ්බේ නෑ. 4 days ago? Zero. No. Right. එයා පොඩි කාලේ ඉඳන් ඉන්ටර්නැෂනල් ස්කූල් එකකට ගිහිල්ලා තියෙන දැන් 4 වසරේ ඉන්නේ. 4 වසරේ ඉන්නේ. මොකෝලු කොයි ඉවරි වුණේ ඉතින්? එතකොට මොකද්ද පුතේ what's the difference about that your school teachers in between and I this can't understand what teacher says. he cannot එයාට තේරෙන්නේ නැහැලු එයාගේ ස්කෝලේ That ටීචර් school. කියන ඒවා තේරෙන්නේ if you නැහැ. are queuing at the teachers today? I told you, teacher says 1-2 times, but I can't understand. Still the same? Yes. Why you are going to that school? It's a good school. Huh? It's a good school. Yeah, good school, building nice, ground nice, No, everything is... I mean, other teachers are saying, other teachers are good. The English teacher is not good. I'm not going to show your face. What? Then next time you can't go that school. What? They're going to say, come here, man. What you going to say that in about that your YouTube channel? All teachers are good except me. Come here, turn the other side, and she will give you nice well part. No, No, why no? he's good. He's not bad. He's good. If teacher is okay, no worries. I don't want to ask that. Okay, you are happy. I am happy. Teacher happy. What about this guy? Name your name, please. Rivit. Loko, you made it. Name, please. Rivit. Give it. What is the Rivit. next one? Rivit. Rivit. Arisen na budu one the name. Them meaning. Right. How is your feel? Good. Good.
මෙයාගේ විස්තරයක් තියෙනවා මට කියන්න දරුවෝ එක. ඇත්තටම මේ දරුවව මේ දරුවත් ජාත්‍යන්තර පාසලක අපි මේ දෙන්නගේම ෆේස් එක පෙන්වන්නේ නැහැ. හේතුවක් තියෙනවා මොකද ජාත්‍යන්තර පාසල යනකොට මේ දරුවන්ට යම් දේවල් ඉස්කෝලෙන් ගැටලු එයි. ඒ නිසා අපිට මට ඕන කරේ නැග්ගේ මේ දෙන්නගේ මෙයාගේ විශේෂත්වයක් තියෙනවා අරගෙන විශේෂත්වයක් තිබ්බා. මොකද ඉස්කෝලේට අපිට ඉස්කෝල වලට පහර ගහන්න බෑ. ඒ නිසා මෙයාගේ විස්තරය කියන්නකෝ. ඔව් මෙයා මග්ගාවට ආවේ මම අර අයියට කිව්වා වගේ මම වැකේෂන් එනකොට මේ දානවා 2 months course එකක එහෙම කරනවායි කියලා දානවා. ඒ තුලින් තමයි මෙයා මට ආවේ 2019 දී. 2019 දී මට ආවහම මම එතකොට එයා එක වසර අන්තිම කාලේ හිටියේ. ඒ කියන්නේ එක වසර එක්සෑම් එකට අන්තිම එක්සෑම් එකට යමින් හිටියේ. එතකොට එයාගෙන් මම ඇහුවා ඇල්ෆබෙටික ලියන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් මේක තමයි එයා දීලා තියෙන 2019 9/12. මේක තමයි මේක තමයි එයා දීපු ඇල්ෆබෙට් එක. ඊට පස්සේ මේ එයාගේ අම්මත් මට කිව්වා හරි එයාට මේ මොකද්ද ගොඩක් ක්ලාසස් වලට ගියා. නමුත් එක ක්ලාසස් එකක්වත් යනකොට මාර්ගාවට එනකොටත් එයා තව ඉංග්‍රීසි ක්ලාස් එකකට යමින් හිටියේ. ඊට පස්සේ කරගන්න බැරි වුණා. ඊට පස්සේ මම දුන්නා හිමීට කරා. හැබැයි මට ඇල්ෆබෙට් එක ඒවා ඒ ටික ඔක්කොම ඇල්ෆබෙට් එකටම මට මම කරා මාසේ සුමාන 2ක් විතර මේ ඉතින් අම්මගේ කැපවීම ගොඩක් තිබුණා. ක්ලාස් වෙලාවට අරන් ආවේ ඒ විදිහට. ඉතින් එහෙම කරලා මට මේ දරුවව මාසෙකින් 3 letter words කියවන්න හදාගන්න පුළුවන් වුණා. දැන් පෙන්නන්නකො ලේඩි මේක. 3 letters කියවන්න පුළුවන් එකක් පෙන්නන්න. 3 letter words නෙමෙයි යාට දැන් රචනාවක් ලියන්න පුළුවන්. අයියා දෙන ඕනම රචනාවක් කියන්නේ. දැන් එයා පුළුවන්. නෑ එයාට උනේ මේ ඔක්කොම එයා ලියපුවා. එයාට උනේ මේකයි මම 2019 ඇවිල්ලා ගියා එකපාරට මගේ ඉෂුව එකක් වෙලා. ඊට පස්සේ මම ආපහු 2020 ආවම පස්සේ 2020 ඩිසෙම්බර් තමයි ආපහු අම්මා කිව්වා මේ පුළුවන් නම් කරන්න කියලා. නමුත් මේ දරුවා ඉන්නේ මහ භාගේ මම ඉන්නේ නිගම්බෝවල. ඒත් අම්මා කිව්වා කමක් නැහැ ටීචර් මම එන්නම්. අම්මට සනීප නැතුවත් හිටියේ ඒත් අම්මා අරගෙන ආවා. ඊට පස්සේ මේ මාස 3 ඇතුළත මේ දරුවට මම බේසික් ග්‍රැමර් ඔක්කොම උගන්වලා තිනවා. ඇත්තටම මේ දරුවව ඒ ටීචර්ස්ලා ඔක්කොම කියලා තිබ්බා. මේ බලන්න කියලා චෙක් කරලා සයිකියාට්‍රික් කෙනෙක් ගාවට. ඊට පස්සේ අම්මත් ඇහුවා එහෙම ඕනද කියලා. මම ඊට පස්සේ මෙයාගේ මේ මෙයාගේ ෆස්ට් ඩේ එක පෙන්නන්න මට පොඩ්ඩක්. මේ ෆස්ට් ඩේ එක. අරක ෆස්ට් ඩේ. මේක ෆස්ට් ඩේ එක. මෙයාට කොච්චර මේ කවර් කළාද? මෙයාට දැන් මාසෙට දවස් 4ක් වගේ තමයි වෙන්නේ ඇත්තටම දැන් කිව්වොත්. එතකොට දැන් දවස් 12ක් කරලා තියෙනවා පැය 24ක් කරලා ඉවරයි. ඔව් කරලා තියෙනවා. හරි මට ආසයි මෙයාගේ අම්මත් එක්ක කතා කරන්න. අම්මේ පොඩ්ඩක් එන්නකෝ. අම්මගේ මූණ පෙන්වන්නෙත් නැහැ. අපිට ඕනේ වොයිස් එක විතරයි. නමුත් අපිට මූණ පෙන්වන්න. මේ දරුවාගේ තිබිච්ච මේ එන්තරේ මේ මොනවද තිබිච්ච ගැටලු ටික? ඔව් පුතා අවුරුදු 4ක් විතර ගියා කතා කරන්න වචන සාමාන්‍යයෙන් පැහැදිලි වෙන්න. නමුත් එයා අවුරුදු 2කමාරේ ඉඳලා ජාත්‍යන්තර පාසලේ ගියා. ඒ නම ගියේ ජාත්‍යන්තර පාසල. ඔව්. කියන්නේ ඒ කියන්නේ යාට නමුත් අර මේ කමියුනිකේෂන් ප්‍රශ්නයක් තිබ්බා මේ කතා කරන්න බැරි නිසා එයාට දෙයක් තේරෙනවද නැද්ද කියලා ගුරුවරු අඳුරගත්තේ නැහැ. ඉතින් මෙයා හැමතිස්සෙම හුදකලාවේ ඉන්න උත්සාහ කරා පන්තියේදීත් අර නිදිමත ගතිය ඒ කියන්නේ යාට තේරෙන්නේ නැහැ කතා. ඒකට ගුරුවරුන්ගේ රියැක්ට් එක මොකක්ද උනේ මෙයාට? ඉතින් කියනවා මෙයාට ගෙදරදී වැඩිපුර කරවන්න කියලා. නමුත් ඉතින් කරවන්නත් එයාට කතා කරන්න බැහැනේ. නමුත් ඉතින් මම සමහර 4 දී කතා කරනකොටත් එයාට සමහර අකුරු ශබ්ද කරන්න බෑ. එතකොට මම අන්තර්ජාලයේ හොයලා එයාට ඒ අකුරු කොහොමද ශබ්ද කරන්නේ? ර කියන එයාගේ නම රිවිත් වුණාට එයාට රිවිත් කියන්න බෑ බිවිත් කියන්නේ. ඊට පස්සේ මම තල්ලේ චොක්ලට් ගාලා කරලා එහෙම තමයි එයා ඒ ශබ්ද කරන්න පුරුදු කරේ. ඊට පස්සේ එහෙම කාලයක් යද්දී මම එයාව එලෙක්ටිව්ෂන් ක්ලාස් එකකට දැම්මා. ඒ ගුරුවරයා ගාවට වසරක් ගියා. නමුත් පුතාට අකුරු දෙකේ වචනයක් වුණත් කියවන්න බෑ. ඉතින් ගුරුවරයා අවසානයේදී මට කතා කරලා කිව්වේ මේ දරුවව පෙන්වන්න කියලා ළමා මනෝවෛද්‍යවරයෙක්ට. ඒ මොහොතේම මම තීරණය කරා ඒ පන්තියට යවන්න නැහැ කියලා. මොකද මගේ පුතාට එහෙම අසනීපයක් නැති බව මම දන්නවා. මොකද එයා ගෙදරදී හොඳට කතා කරනවා.
නමුත් අර ගුරුවරු ඉස්සරහා ටිකක් බයයි. මොකද මේ ඒක ඉස්කෝලේද මේ කියන්නේ? නෑ මේ පන්තියේ. right. ඊට පස්සේ මට යාළුවෙක් මාර්ගයෙන් තමයි මේ මිස් මනෝරිව හම්බ වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම නොකඩවා මාසයක්ම එක දිගට පන්තියට ගෙනියනවා. ඊට පස්සේ යා පුරුදු වෙනවා වචන දෙක තුන එකතු කරලා ලොකු වචන කියවන්න පුරුදු වුණා. දානමේ ෆෝම්වර්ක් මම චෙක් කරලා එවන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක නිසා මම ලොකු ගොඩක් පිරිසක් කරගන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට හැමෝටම chance එකක් දෙනවා එක එක කාල සීමාවේ පන්ති සෙෂන්ස් තියෙනවා ගොඩක්. හොඳයි. එහෙනම් බොහොමත් ස්තුතියි. හොඳට සේවය කරන්න, දරුවන්ට උගන්වන්න. අර නොමිලේ උගන්වන වලින් අපි ලස්සනට කරමු. ඊළඟ ක්ලාස් එක පටන් ගන්නවා මේ මාසේ 19. ඒකට අපි සම්පූර්ණ විස්තර දානවා channel එකේ පේනවා දුරකථන නම්බර් දානවා අපි. ඊට අමතරව ඔබතුමියගේ ඒ ක්ලාසස් තියෙන වෙලාවන් දාන්න ඕනේ නැහැ නේ දුරකථනේ. කියන්න පුළුවන් ඒ විවරච් කරගන්න ඒවා වටේවද බොහොමත්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඉතින් මට කියන්න තියෙන්නේ අර අපි කියපු දේ කරන දේ කියන channel එකක් බොරු කරන්නේ නැති channel එකක් තමයි Talk with Sudatta Sudha Creation channel එක. අපි ඉදා පොරොන්දු වුණා මේ වැඩසටහන අපි කරන්නේ ඒ පොරොන්දු ඉෂ්ට කිරීමක් හැටියට. ඉතින් බය නැතුව අපි කියනවා මෙතුමිය ගාවට ඇවිල්ලා ඔන්ලයින් ක්‍රමයට ගාවට ඇවිල්ලා නෙමෙයි ඔන්ලයින් ක්‍රමයට ඉගෙන ගන්න. ඒක වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි මෙසේ වැඩසටහන අවසන් කරනවා. වැඩිහිටියෝ හැටියට ඉතන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මොකද දරුවන්ගේ අනාගතය හරි වැදගත්. දරුවන්ගේ ඉගෙනීමත් හරි වැදගත්. දරුවන්ට ඉන්න හිටින රටක් නිර්මාණය කිරීමත් ඕගොල්ලන්ගේ යුතුයකමක් කියලා අලුත් අවුරුද්දේ හිතන්න කියලා ආදරෙන් කියනවා. මොකද අවුරුදු 73ක් අපි කැඹරුවා ඇති. හැමෝටම ජය වේවා. ඔබතුමීට ජය වේවා.